નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત મુશ્કેલીમાં માનવી અંતર્ગત હું ખુશ્બુ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। અત્યારે આપણે જે પરિસ્થિતિઓને જોઈ રહ્યા છીએ કે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિકટ બનતી જઈ રહી છે, તે ભલે કુદરતી આફતોની વાત હોય, કોરોનાની મહામારીની વાત હોય કે પછી હવે સરકાર તરફથી લાદવામાં આવતી મોંઘવારીની વાત હોય, દરેકે દરેક પાસાઓને લઈને અત્યારે માનવી છે તે ખૂબ જ ચિંતિત બની ગયો છે, ખૂબ જ તણાવમાં આવી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે દરેક બાજુથી પરિસ્થિતિ સતત ને સતત વણસતી જઈ રહી હોય તેવું સ્પષ્ટપણે અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે। आज विषय अंतर्गत આપણે ચર્ચા કરીશું કે માનવીની અત્યારે મનોદશા કેવી થઈ ગઈ છે, કેટલી મુશ્કેલીમાં તે મુકાઈ ગયો છે, અને આ વિષય અંતર્ગત ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે આજે પેનલમાં ઉપસ્થિત છે વાલી મંડળ તરફથી ધર્મેશ પટેલ અને રાજકીય વિશ્લેષક મનસ્વી થાપર અને સામાજિક કાર્યકર્તા મનીષા શાહ। આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે। મનસ્વીજી, સૌથી પહેલા તો આપને હું પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, એક તરફ તો કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, છેલ્લા 2 મહિનાથી લોકડાઉન હતું અને હવે અચાનક મોંઘવારી વધી ગઈ છે। એક તરફ તો સરકાર આત્મનિર્ભર ભારતના પેકેજની જાહેરાત કરી રહી છે, 14 લાખ કરોડનું પેકેજ। ભારત સરકાર આત્મનિર્ભર ભારત માટે 20 લાખ કરોડનું પેકેજની જાહેરાત કરી છે। લાભ ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચશે? શું માત્ર એવું રહી જશે કે કાગળ પર આ 14 લાખ કરોડ અને 20 લાખ કરોડના પેકેજ રહી જશે અને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે તેની કોઈ જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી? मनस्वी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो महामारी है, ये देश में पहली बार आई है, दुनिया में पहली बार आई है, तो इसका जो आउटकम होगा, वो भी हमको इनोवेटिवली निकालना पड़ेगा। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को इसके बारे में कोई क्रैश कोर्स नहीं दिया गया है कि आपको ये महामारी के साथ कैसे लड़ना है। ये देखिए, ये पहली बार की सिचुएशन है, इसका इसका आउटकम भी जो होगा, इसको हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। देखिए, पैकेज अनाउंस किया है, उस पैकेज को अगर हम बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला है कि वो 20 लाख करोड़ का 1% है, 2% है, 3% है, जो एक्चुअल में कैश में लोगों को मिल सकता है। बाकी सारा जो है वो एक तरीके से फंड एलोकेशन ऑफ फंड हुआ है, जिसको डायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों की जेब में नहीं जा रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो हमको समझने की जरूरत है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी जितनी है, आर्थिक तंगी हो या महामारी से बचाने की हमारी को जिम्मेदारी, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे अपने लोगों की भी है, क्योंकि आर्थिक तंगी से हमको खुद को भी बचाना है। दूसरा, हमको इस महामारी से भी अपने आप को बचाना है। एक चीज जो हमारे देश में जो खुशी की बात ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 6%, 6.25% मोर्टेलिटी रेट है। अब हमारे को मोर्टेलिटी रेट कम है, ये तो हमको समझ आ गया। दूसरा, इस महामारी के साथ कैसे जीना है, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बढ़ाना है। और तीसरी चीज, आर्थिक तंगी आ गई है, और आर्थिक तंगी जो आई है, ये सिर्फ महामारी के कारण नहीं आई है। महामारी से पहले ही 2019 से लेके अब तक आर्थिक तंगी थी। महामारी एक एक ऐसा रीजन हो गया जिसके कारण आर्थिक तंगी को एक कैटलिस्ट की तरह काम किया महामारी ने, जिससे ये बढ़ गई है। पर आर्थिक तंगी हमेशा से थी। अब इससे बचना कैसे? हमको एकजुट होके ही बचना पड़ेगा। हम इसमें अगर बोलें कि सरकार जिम्मेदार है, 50% सरकार जिम्मेदार है और 50% हम लोग जिम्मेदार है हर चीज के लिए। हमको सरकार के साथ सहयोग देकर और सरकार को हमारी पीड़ा को समझते हुए साथ में अगर हम काम करेंगे, तो ही इस महामारी के बाद हम बच पाएंगे। पर आने वाला समय एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि चाइना की तरफ जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है, चाइना को लोग पसंद नहीं करे। दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना को कोई भी पसंद नहीं कर रहा। इस महामारी में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है, वो चाइना का हुआ है। अब इसको अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम कैसे लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। क्या हम अपने स्किल्स को एकदम से बढ़ा पाएंगे? क्या हम एकदम से उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे? क्या हम लेबर्स को वापस ला पाएंगे? तो ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजों पे डैमेज हो चुका है ये पिछले 2-2.5 महीनों में। अब इससे हमको उभरना है, एकजुट होकर उभरना है। अगर हम एकजुट नहीं हो पाएंगे, और एक एक जो होता है विजन, एक विजन होना चाहिए पैरेलली। इंडस्ट्री का विजन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स का विजन क्या है, मध्यम वर्ग का विजन क्या है, एमएसएमई का विजन क्या है, लेबर्स के लिए विजन क्या है, जो श्रमिक हमारे गए हैं उनको वापस कैसे लाएंगे, एक विजन के साथ। और यूनाइटेडली सारे स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में मिलकर काम करेगा, और सेंटर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कनेक्टिविटी का, एक ब्रिज का। विजन और इम्प्लीमेंट जो करेगा, विजन सेंटर का हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स करेंगी। तो वो दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है, वो सेंटर की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उसको सही तरीके से पिरोएंगे, और देश को आगे बढ़ाने के लिए अब एक अच्छी विजन के साथ, जिसमें 130 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ना कि 2-3 लोगों को फायदा वो सीमित रह जाए, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा।
જી બિલકુલ. તો અત્યારે ગવર્મેન્ટ જે કામ કરી રહી છે, પેકેજની જાહેરાત તો ગવર્મેન્ટ તરફથી કરવામાં આવી જ ગઈ છે, પરંતુ લોકો સુધી જ્યારે તેનો લાભ પહોંચાડવાની વાત કરવામાં આવે તો સરકારના અલગ અલગ જે ખાતાઓ છે તેમની વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન અને સરકારની કામગીરી ખૂબ જ મહત્વની બની જતી હોય છે. આપણી સાથે વાલી મંડળ તરફથી ધર્મેશભાઈ પટેલ પણ જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશભાઈ, આપને જો હું પૂછું તો અત્યારે એક તરફ તો લોકડાઉનને લઈને લોકો બેરોજગાર બની ગયા છે, લોકોની જે ઇન્કમ સોર્સિસ હતા તે ક્યાંક ને ક્યાંક પડી ભાંગ્યા છે, એટલે આવક અત્યારે તેમની નથી થઈ રહી અને તેને લઈને લોકો અત્યારે ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાં છે. અને બીજી તરફ સ્કૂલની જે મનમાની સામે આવી રહી છે, મોંઘવારીમાં એક તો સરકાર વધારો કરી રહી છે, બીજી તરફ સ્કૂલ જે છે ફી વસૂલવા માટે દબાણ કરી રહી છે વાલીઓ પર. આ અંગે આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? કેમ કે સરકાર તો જાણે એક પ્રકારે લોલીપોપ આપતી હોય વાલીઓને તેવી પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે, જીઆર નથી બહાર પાડવામાં આવતો તેમની તરફથી. આ અંગે આપ શું કહેશો? જુઓ, લોકડાઉનની જાહેરાત થઈ અને બધા જ કામ ધંધા જે નોકરીએ જતા લોકો હતા એ બધા ઘરમાં સરકારના આદેશથી બધા જ લોકો ઘરમાં રહ્યા અને એ ઘરમાં રહ્યા એ દરમિયાન એના પોતાના જે ખર્ચા હતા એમની ઇન્કમ બંધ થઈ ગઈ અથવા તો ઓછી થઈ ગઈ, પણ સાથે સાથે જે ખર્ચા હતા એ તો ચાલુ જ રહ્યા. એટલે 2 થી 3 મહિના સુધી આ જે કામ ધંધા રોજગાર અને સર્વિસ બંધ રહી એના કારણે દરેક પરિવાર, ખાસ કરીને વાલી કે જેના ઘરમાં 1-2 બાળક છે એને ઘણી તકલીફ પડી. જેવી લોકડાઉન ખુલ્લું થયું તરત જ સંચાલકો મેદાનમાં આવી ગયા કે પૈસા લાવો. આ સમય એવો હતો જ્યારે સંચાલકોએ એવું રજૂઆત કરવાની જરૂર હતી કે ભાઈ વાલીઓ અત્યારે હાલ એમની આવક નથી, પરિસ્થિતિ ગંભીર છે અને જો આપણે આ કોરોના સામેની લડાઈ જીતવી હોય તો સૌએ એક મળીને, જે ટીમ ઇન્ડિયા કહીએ આપણે, તો એ રીતે એક થઈને દરેકે દરેક નાગરિક, અત્યારે હાલ નાગરિકોમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભેદ ના હોવા જોઈએ, એ પ્રમાણે એક થઈને લડવાની જરૂર હતી. પરંતુ સંચાલકોએ જેટલું અમાનવીય વર્તન કર્યું છે એ આ કોરોના મહામારીમાં કોઈ દિવસ નહીં ભૂલાય. સંચાલકોએ વાલી ઉપર દબાણ કર્યું કે સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ છે એટલે ફી આપો. હવે જે વાલી 3 મહિના સુધી ઘરે રહ્યો છે, જેની પગાર ઓછો થઈ ગયો છે, ઘરના ખાવા પીવાના ખર્ચા તો ચાલુ છે, એમાં તો કઈ ઘટાડો થયો નથી. સરકારે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, કે જે આપણે ઘરે રહ્યા તો સ્વાભાવિક છે કે ટીવી અને મોબાઈલ વધારે યુઝ કરીએ, એના મોબાઈલના બિલ વધારે આવ્યા, ડેટાનો યુઝેજ વધી ગયો, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝેજ વધી ગયો. એ સિવાય કાળાબજારી પણ બહુ થઈ ગઈ. જે વસ્તુ લોકડાઉન પહેલા એ ધારો કે 5 રૂપિયાની મળતી હતી, એ લોકડાઉનમાં 7 રૂપિયાની, 10 રૂપિયાની જીવન જરૂરિયાતની બધી જ વસ્તુઓના ભાવ વધી ગયા. આ લોકડાઉનનું જે બર્ડન વાલીઓ ઉપર પડ્યું છે એ બિલકુલ વધુ પડતું છે અને એમાંય સંચાલકો એવું કહે છે કે તમે અમને હવે ફી આપો. તો સરકારની પોતાની જવાબદારી હતી કે જે પેકેજ સરકારે જાહેર કર્યું છે 20 લાખ કરોડનું, એ પેકેજમાં ફી બાબતે એમને રિબેટ અથવા તો એમને કંઈક રાહત આપવાની જરૂર હતી. તો પણ સરકારે વાલીઓ સામું જોયું જ નથી અને ઉપરથી આપણા જે શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ તો એટલું અસંવેદનશીલ સ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે વાલીઓ ભલે ઘરે રહ્યા હોય, ભલે ફી મોડી આપો પણ ફી તો આપવી જ પડશે. પણ આવા કોરોનાના સમયે આપણે જેને સંવેદનશીલ સરકાર કહીએ છીએ તો શું એ સંવેદનશીલ સરકાર છે? આવા સ્ટેટમેન્ટ એક રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રીએ, એ જાણે કે સંચાલકોના સ્પોક્સ પર્સન, સંચાલકોના પ્રવક્તા હોય એ રીતે જાહેર થઈ ગયું છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે સરકાર છે એ તદ્દન શિક્ષણ બાબતે નિષ્ફળ નીવડી છે. જે રાહત મળવી જોઈએ શિક્ષણમાં એ મળી નથી અને સરકાર માત્ર બધી જ જાહેરાતો પેપર ઉપર કરે છે. જે રીતે લાખ રૂપિયાના લોનની જે વાત હતી એ પણ હજુ સુધી કોઈને કશું એક રૂપિયો પણ મળ્યો નથી, હજુ તો પ્રોસિજરમાં છે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના નિવેદન અને તેમની કામગીરીને લઈને પણ ચર્ચા કરીશું, ફરીથી આપની પાસે આવીશ, પરંતુ સામાજિક કાર્યકર્તા મનીષાબેન પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મનીષાજી, અત્યારે એક તરફ તો કુદરતી આફતોનો મારો છે, બીજી તરફ વધતી જતી મોંઘવારી છે, નોકરી ગુમાવવાનો ડર છે, કેટલાક લોકો તો નોકરી ગુમાવી પણ ચૂક્યા છે. આ તમામની વચ્ચે માનવી અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યો છે, માનસિક પરિસ્થિતિ પર તેની ખૂબ અસર થઈ રહી છે. અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો એક સાથે આટલી બધી મુશ્કેલીઓ થઈ ગઈ છે, ત્યારે સવાલ થાય છે કે માનવી કઈ કઈ મુશ્કેલીઓની સામે ટકી રહેશે, કઈ કઈ મુશ્કેલીઓની સામે કેવી રીતે લડશે, તેને મદદની અત્યારે જરૂર વર્તાઈ રહી છે. તમે જુઓ જ છો કે અત્યારે ભૂકંપ પણ આવ્યો, પ્લસ કોરોનાની મહામારી એટલી ચાલી રહી છે, લોકોની જોબ જતી રહી છે, કારણ કે લોકો 2 મહિના સુધી લોકડાઉન હતું, આપણે ઘરમાં ને ઘરમાં રહ્યા છે, કોઈએ કોઈ કમાણી થઈ શકી નથી. જે લોકોએ બચત કરી હતી એ જ વપરાઈ ગઈ છે અને હવે એ બચત વપરાઈ ગઈ છે તો એ કમાવા માટે બહાર જઈ રહ્યા છે. તો પણ પેન્ડેમિકની સ્થિતિમાં લોકોને પોતાનો જીવ બચાવવો, કમાવવું અને પ્લસ અત્યારે તો જો સ્કૂલ અને કોલેજની ફી માટે
એટલા બધા દબાણ કરવામાં આવે છે, ફોન કરીને વાલીઓને કહેવામાં આવે છે કે તમે ઓગસ્ટ મહિનામાં તમારા છોકરાની ફી ભરો. એટલે સરકારે કોઈ કાર્ય કર્યું, કારણ કે સરકાર પોતે છે ને એવું કરવા માંગે છે કે ભાઈ અમે કામ કરીએ છીએ, મોટું મોટું કામ બતાડે છે, પણ ઝીરો લેવલમાં જઈને કોઈ કામ કરતા નથી, ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં. કેમ કે જો તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે ગેસનો ભાવ, જીડીપી કે છે વધારીશું, પણ એ જીડીપી નું મારા મંતવ્યમાં હું તમને કહું, જીડીપી એટલે ગેસ, ડીઝલ અને પેટ્રોલ, આ 3 વધાર્યું છે, પણ જીડીપી નથી વધાર્યું. એટલે હું આ જીડીપી કહીશ કે એમણે આ જીડીપી વધાર્યું છે. જે મેઇન જીડીપી વધારવાનું હોય, કે જે સરકારને લોકો માટે કંઈક કરવાનું હોય, ત્યારે સરકાર બહુ નિષ્ફળ બની ચૂકી છે. કેમ કે તમે જુઓ છો કે જયારે મહામારીની આવી સ્થિતિમાં પણ લોકોના ઘર સુધી અનાજ ને આ બધું પહોંચાડવા માટે પણ એ નિષ્ફળ રહ્યા છે. જ્યારે અમારા જેવા એનજીઓ કાર્યકરો બધા પહોંચીને અમે જયારે ત્યાં પહોંચ્યા અને કહીએ કે સરકારની કોઈ તમને મદદ, કે હજુ સુધી કોઈ સરકારની મદદ નથી આવી, એટલે તમે વિચારી શકો છો કે સરકાર જ્યાં ઉપર જ કામ કરી ચૂકી છે, ગ્રાઉન્ડ ઝીરો લેવલમાં તો સરકાર પહોંચી જ નથી શકી. તમે જુઓ કે ભાડા માટે પણ લોકોને દબાણ કરવામાં આવતું હતું કે તમે ભાડું ના લેશો. એ કોના ઉપર? પ્રજા ઉપર. પ્રજાને એવું કહેતા હતા કે તમે ભાડું ના લેશો 2 મહિનાનું, બરાબર. તમે અત્યારે લોકોનો પગાર ચૂકવો. કોણ? સરકાર નથી ચૂકવતી. એ પ્રજાને જ કહેવામાં આવતું હતું કે જેના ત્યાં જોબ કરતું હોય એને પગાર ચૂકવવાનું. કે તો સરકારે શું કર્યું? બધું જ જો પ્રજા કરશે તો પછી એવી સરકારનું કામ જ શું અમારે? જ્યારે જે કામ સરકારે 1947 ની મને તો યાદ આવી ગઈ, અત્યારે 2020માં મને 1947 યાદ આવી રહ્યું છે કે તમે ત્યારના ચિત્ર અને અત્યારના ચિત્રો જોશો ને, સેમ પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે લોકો ભાગતા હતા, પોતાનું ગામ છોડીને જતા હતા, લોકોની ખાવા પીવાની બધી રીતની, ઘર બાર બધાની તકલીફ હતી. અને અત્યારે પણ સેમ તકલીફ છે. કારણ કે જેટલો બી તમે જુઓ છો કે નાના બાળકોથી માંડીને મોટા સુધી કમાવા જશો તો કોરોનાની મહામારી, એના પાછળ આપણે બચવાનું છે. પ્લસ ઘરમાં રહેશો તો ખાશો શું? તો સરકારે કર્યું શું? જો લાઇટ બિલમાં પણ તમારે રાહત આપવી જોઈએ. મેડિકલમાં પણ તમે જો કોરોના કોઈને થાય છે તો સરકાર શું કરે છે? કશું જ નહીં. અત્યારે પોતે જ બચવાનું છે. એટલે બધું જ જો પ્રજાએ કરવાનું હોય તો એવી સરકારનું શું કામ? મને એ જ નથી સમજણ પડતી. અને શાળા માટે, ભણતર માટે તો સરકારે કહેવું જ જોઈએ કે અત્યારે કોઈ પણ જાતનું દબાણ ના હોવું જોઈએ. અને 1 વર્ષનું તો એ ફી માફી કરાવી જ શકે છે. કે એમને ખબર જ છે કે લોકો બહાર બિચારા નીકળીને કમાઈ નથી શકવાના. મિડલ ક્લાસની પબ્લિક તો બિચારી 2 ટાઈમ જમી પણ નથી શકતી, 2 ટાઈમનું ખાવાનું પણ નથી ખાઈ શકતી. એટલી એમની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. તમે જુઓ ત્યારે તમને ખબર પડે છે કે કેવી સ્થિતિ છે લોકોની. બિચારા ભૂખ્યા રહીને પોતાના બાળકોને ગુજરાન ચલાવે છે, પોતાના બાળકોને ખવડાવે છે, કારણ કે એમની સ્થિતિ ખરાબ છે અત્યારે. અને આવી સ્થિતિમાં તમે લાઇટ બિલ, તમે જુઓ તો ઈએમઆઈ નું આ તે બધું કેટલું બર્ડન છે, બધું પ્રજા ઉપર. સરકારે કોઈ બર્ડન લીધું જ નથી. ખાલી સત્તા સિવાયનું પ્રજાનું કોઈ જ કામ જ નથી. અત્યારે સરકારે કોઈ કામ જ નથી કર્યું. એટલે મારું એવું માનવું છે કે શાળાની ફી માટે અને પ્લસ મેડિકલ, આ 2 વસ્તુ માટે તો સરકારે વિચારવું જ જોઈએ. કારણ કે આ જ 2 વસ્તુ આપણા ઇન્ડિયામાં ને ગુજરાતમાં બહુ લોકોને પ્રોબ્લેમેટિક થાય એવી છે. કારણ કે ભણતર કોઈ ભણવાનું મૂકશે નહીં, અને જો ભણતર મૂકશે તો આપણી પ્રજા, લોકો જશે તે ક્યાં? પરત આવીશ, આપના મંતવ્ય પણ જાણીશ. મનસ્વીજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે એક તો લોકડાઉનને લઈને કરોડો લોકો પોતાની નોકરી ગુમાવી ચૂક્યા છે ભારતભરમાં. ગુજરાતમાં પણ તે પરિસ્થિતિ છે કે લોકોની નોકરી છીનવાઈ ગઈ છે લોકડાઉનને પગલે. અને ગઈકાલે જે પ્રકારે નીતિન પટેલ તરફથી નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે સરકારની તિજોરીઓ ખાલી થઈ ગઈ છે, તો સવાલ એ થાય છે કે 25 વર્ષથી રાજ્યમાં સરકાર શાસન કરી રહી છે, તો શું 25 વર્ષમાં સરકાર એટલી જ સક્ષમ થઈ કે 2 મહિના સુધી આ પ્રકારની કોઈ મહામારી આવે કે આ પ્રકારની કોઈ પરિસ્થિતિ આવે તો તેમાં તે પહોંચી વળે? 2 મહિના પૂર્ણ થયા, લોકડાઉન ખુલવા લાગ્યું એટલે તરત જે કોરોના વોરિયર્સ છે તેમની સાથે અન્યાય થતો નજરે પડ્યો, ભથ્થા કાપી લેવામાં આવ્યા છે, અચાનકથી સરકાર દ્વારા લોકો પર મોંઘવારીનો એક બોજ નાખી દેવામાં આવ્યો છે. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે. આવી આ નિર્ણયને લઈને નથી લાગી રહ્યું આપને શું સરકાર 25 વર્ષથી માત્ર 2 મહિના જેટલું જ ભેગું કરી શકી? बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है और इस सवाल के लिए मैं थोड़ा समय चाहूंगा जवाब देने के लिए। देखिए, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये बयान है, ये बिल्कुल संवेदना के बिना का बयान है। सिर्फ लोगों की नौकरियां नहीं गई, लोगों के करोड़ों लोगों के बिजनेस भी चले गए। ये 2 महीनों में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, और इससे बड़ी परेशानी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हम देखेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो भी बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक सर्कुलेशन चलती है जिसमें बिजनेस चलता है, अगर वो सर्कुलेशन रुक जाती है तो बिजनेस भी रुक जाता है। तो जो डिमांड है वो एकदम से कम हो गई है, सप्लाई है, पर अब फ्यूचर की सप्लाई को मैनेज करने के लिए लेबर नहीं है। तो जिस तरीके से आर्थिक तरीके से हम देश को रोका है, इसके लिए अब हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई भी इस तरीके से अब वो रूट नहीं है जहाँ से हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे।
और इसकी इसकी जरूरत जो होती है, एक एक कैप्टन की जरूरत होती है, एक लीडर फ्रॉम द फ्रंट जो होता है, वो इस समय पे चाहिए होता है, जो हमको गाइड करेगा। क्योंकि ये सिचुएशन हमको पता चल गई, महामारी आ गई। अब महामारी के साथ जीना कैसे है और महामारी के साथ बचना कैसे है। शायद हम महामारी से बच जाएंगे पर आर्थिक तंगी के कारण मर जाएंगे। तो ये सिचुएशन को बचाना कैसे है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को इसके आंसर्स पता होंगे, पर सरकार को लोगों के साथ संपर्क बना के खुद एक एसी रूम में बैठ के डिसीजन ना लेके, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में ना सोचते हुए जनता के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जो है जनता सवाल पूछेगी, कि शायद जनता नहीं रहेगी सवाल पूछने के लिए भी आने वाले समय पर। सरकार को जनता के साथ एक डिस्कशन करना चाहिए, एक डायलॉग करना चाहिए कि ये सिचुएशन आ गई है, ना कि गुजरात में, पूरे देश में। अब इस सिचुएशन में कैसे हम जीतेंगे इस सिचुएशन को, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, जो अभी तक हमको नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरा क्या है कि जिस तरीके से कोरोना क्राइसिस है, जिस तरीके से लोगों की पीड़ा है, ये इमीडिएट पीड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि स्कूल फीस भरनी पड़ रही है, ये इमीडिएट है जो हमारे सर पे आ गई है। पर इससे बड़ी जो पीड़ा हमारे को दिखेगी वो बिजनेस में जो क्राइसिस है। अगर बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो नौकरियां वैसे ही चली जाएंगी, और बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो बिजनेसेस भी हट जाएंगे। और अगर बिजनेस हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैंकिंग फेलियर होगा। जो 2008 में जो वैश्विक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस तरीके के कारण कोरोना के चक्कर में हमारे देश में आ सकता है। अब एक तरफ तो हमारे देश के पास ये अपॉर्चुनिटी कि चाइना का सब कुछ इधर आएगा, पर चाइना का सब कुछ इधर आने में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक स्किल डेवलपमेंट पीरियड होता है, एक तरीके से इंडस्ट्री वहां से इधर आएगी तो उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास वो मजदूर हैं? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ताकत है? क्या हमारे पास वो फंडिंग है? ये बड़े सवाल है। बातें करना, भाषण देना हम कर सकते हैं, पर ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज है। अब ग्रास रूट लेवल पे सरकार को काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा कि 25 सालों से बीजेपी सरकार यहाँ पे है और 2 महीनों में खत्म हो गया, इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। कि कैसे कि 2 महीने की महामारी में आपका इतना बड़ा फंड जो गुजरात का होता है वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या कभी हमारे पास 25 सालों में कोई फंड था ही नहीं? इसका मतलब दूसरा ये हो सकता है। तो सिर्फ एक वाइब्रेंट गुजरात की हम बातें करते थे, पर एक्चुअल में गुजरात वाइब्रेंट नहीं था। तो ये सब चीजों को अब लोग पूछेंगे, जैसे आपने ये सवाल पूछा, अब लोग भी पूछेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या हम आर्थिक तंगी में, गुजरात आर्थिक तंगी में था और 2 महीनों में वो जो पिटारा था वो खुल गया है, या फिर कोलैप्स हो गया है? तो इसके बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। जिन लोगों की तकलीफ, देखिए लोगों की तकलीफ अलग अलग लेवल पे आएंगी। पहले लोगों की तकलीफ आएगी कि स्कूल जो फीस ले रहे हैं। दूसरी तकलीफ आएगी नौकरियां खत्म हो गई हैं, नौकरियां कोई नई दे नहीं रहा। तीसरी तकलीफ ये आएगी कि बिजनेस बंद हो रहे हैं। चौथी तकलीफ ये आएगी कि पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। अब पहली तकलीफ से अगर हम बच जाएंगे तो दूसरी तकलीफ जी 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 को जनता की सुननी पड़ेगी। हम्म। अगर सरकार जनता की नहीं सुनेगी तो सरकार कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया, एक बहुत भयंकर स्टेप ले रही है अपने लोगों के खिलाफ। સરકારનું જે નિવેદન ગઈકાલે સામે આવ્યું છે, ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ સંવેદનશીલ સરકાર હોવાના દાવા સરકાર કરે છે, પરંતુ જે નિવેદન તેમની તરફથી સામે આવ્યું છે તે બિલકુલ અસંવેદનશીલ છે। જ્યારે લોકોને સરકારે મદદરૂપ થવું જોઈએ તે સમયમાં તો સરકાર અચાનક તેમની પર મોંઘવારીનો બોજો નાખી રહી છે। તમામ વસ્તુઓ મોંઘી કરવાને બદલે સરકાર એક સ્ટ્રેટેજી અપનાવતી દેખાઈ રહી છે કે એવી વસ્તુ મોંઘી કરી છે કે જેની એક વસ્તુ મોંઘી કરવાથી અન્ય તમામ માર્કેટમાં જે પણ પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે, પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘું થશે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ વધશે, એટલે આપોઆપ તમામ વસ્તુઓ પર મોંઘવારી જે છે તેનો દર વધી જશે, તમામ વસ્તુઓના ભાવ વધી જશે। આ એક સ્ટ્રેટેજી કદાચ હોઈ શકે છે, જેના અંતર્ગત માત્ર ને માત્ર અત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર ભાવ વધારો અચાનકથી ઝીકી દેવામાં આવ્યો છે। ધર્મેશભાઈ, સ્કૂલોની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો શિક્ષણ પ્રધાન એક લોલીપોપ આપતા દેખાઈ રહ્યા છે। પહેલા કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે ફી નહીં, સપ્ટેમ્બર સુધી તમે ભરો તો ચાલશે, સ્કૂલો ઉઘરાણી નહીં કરે। હવે કહેવામાં આવી રહ્યું છે ફી તો ભરવી જ પડશે। અત્યારે ભલે તમે 1 મહિનાની ભરો, પછીથી તમારે ફી તો ભરવાની જ છે। તો શા માટે નિવેદનો ચેન્જ થઈ રહ્યા છે? અને જીઆરની જ્યારે વાત આવે છે તો શા માટે જીઆર નથી બહાર પાડવામાં આવતું? જો કડક વલણ અપનાવવામાં જ આવી રહ્યું છે ફી ઉઘરાવતી શાળાઓ સામે, તો શા માટે જીઆર નહીં? જુઓ, આમાં આપણે સમજવું પડશે કે થોડા સમય પહેલા જ્યારે પીએમ કેર ફંડમાં દાન આપવાની વાત થઈ ત્યારે સંચાલકોએ 51 લાખ રૂપિયાનું દાન આપેલું છે। એટલે વાલીઓને એવું લાગે છે કે સંચાલકોએ પીએમ કેરમાં દાન આપ્યું એટલા માટે હવે આપણા શિક્ષણ મંત્રી છે એ સંચાલકોના પ્રવક્તા બની ગયા છે અને એ રૂપિયાનું જે ભુગતાન છે એ વાલીઓએ હવે કરવાનું છે ફી સ્વરૂપે। એટલે
સૌથી પહેલા તો આપણે સમજવું જોઈએ કે સરકારે વાલીઓનો પક્ષ લેવાનો હોય કે સંચાલકોનો. અત્યારે હાલ આ મહામારીના સમયમાં સરકારે એમ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે સ્કૂલોને ઓલરેડી ખર્ચા ઓછા છે. અહીંયા આપણે કોઈને નુકસાન કરવાની વાત નથી. જે સ્કૂલ રેગ્યુલર ચાલતી હોય એના પોતાના જે ખર્ચા હોય છે, જ્યારે સ્કૂલ સંપૂર્ણ બંધ જ રહી છે 3 મહિના, તો એના ઘણા બધા ખર્ચા ઓછા થઈ ગયા છે અને ઘણી સ્કૂલોએ તો શિક્ષકોના પગાર પણ કાપી નાખ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે સંચાલકનો જ પોતાનો ખર્ચો ઓછો થઈ ગયો છે, તો એ સંચાલકને આપણે સંચાલક પાસેથી લેવાનું કશું નથી, ફક્ત એને જે ખર્ચો નથી થયો એ જ વાલી એમ કે છે કે એને મજરે આપો. માનો કે એ લોકોનો ખર્ચો અત્યારે 25% ખર્ચો, સ્કૂલ ચલાવવાનો જે ખર્ચો છે અત્યારે હાલ સ્કૂલ બંધ છે એના કારણે ખાલી 25% ખર્ચો જ થયો છે. તો 75% જેટલી રાહત વાલીઓને મળવી જોઈએ. ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા શિક્ષણ મંત્રીએ એવું બોલવું જોઈતું હતું કે સ્કૂલો બંધ છે એટલા માટે વાલીઓને અત્યારે 70% જેટલો બેનિફિટ મળવો જોઈએ. ધારો કે કોઈ સ્કૂલની ફી 1000 રૂપિયા છે મહિને, તો એ 1000 રૂપિયા હોય, એ 1000 રૂપિયાની જગ્યાએ એને ફક્ત 300 રૂપિયા જેટલી ફી ભરવી, એ યોગ્ય વસ્તુ હતી. પરંતુ આપણા શિક્ષણ મંત્રી છે એ સંચાલકોના શરૂઆતથી તમે જુઓ, જ્યારે FRC નું ગઠન થયું ત્યારે પણ એમને એમ કીધું હતું કે 15,000, 25,000 અને 27,000 રૂપિયા ફી થઈ જશે ઘણી શાળાઓની. પણ એ પણ અત્યારે હાલ તમે જુઓ છો કે દરેક શાળા દર વર્ષે FRC એ ફી વધારો આપી રહી છે. એટલે અમારી તો વાલી મંડળ તરફથી માંગ છે કે સરકારે બને એટલી વધારે સરકારી શાળા ખોલવી જોઈએ, જેથી કરીને આ ફી છે એ ફીનો નિવેડો દિલ્હી અને કેરળ જેવા ઘણા રાજ્યો છે, જે રાજ્યોએ શિક્ષણ ઉત્તમ કક્ષાની સરકારી શાળાઓ બનાવી છે, ત્યાંના વાલીઓ સહેજ રીતે એ એડમિશન લેવા માટે જાય છે. પરંતુ આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં ખાનગીકરણની બિલકુલ માજા બિલકુલ મૂકી છે. સરકાર શિક્ષણ વિભાગ જે કામગીરી કરી રહ્યું છે તેની સામે ચોક્કસથી સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. મનીષાબેન, ટૂંકમાં આપની પાસે જાણવા માંગીશ કે અત્યારે દરેક વ્યક્તિ એક એવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે કે જ્યાં તેને ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે જીવવા માટે. આવા સમયે સરકાર પાસેથી જો મદદની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હોય તો સરકાર કેવી મદદ કરી શકે છે આવા લોકોની? મને મદદ કરવાને બદલે શા માટે સરકાર મોંઘવારી વધારી રહી છે અને શા માટે ખોટા દાવા અને નિવેદનો સરકારના સામે આવી રહ્યા છે? એક સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે આપ લોકોથી રૂબરૂ મળો છો ત્યારે તેમની પરિસ્થિતિ આપને કેવી જોવા મળે છે? અત્યારે આપણે જે જોઈએ છે કે કોરોના મહામારીના કારણે લોકોને, મેં આપને આગળ પણ કીધું કે જે લોકો બિચારા મિડલ ક્લાસના લોકો છે, મધ્યમ વર્ગીય લોકો છે, એમને તો રોજબરોજ બધી જ વસ્તુમાંથી પાસ આઉટ થવું પડે છે. જેમ કે રોજનું લઈને રોજનું ખાતા હોય એ લોકોની બી સ્થિતિ ખરાબ છે અને જે મિલિયન બિલિયનમાં હોય એની પણ સ્થિતિ ખરાબ છે, કારણ કે ઉદ્યોગો બંધ થઈ ગયા છે. જે શ્રમજીવીઓ જેટલા બી હતા એ બધા પોતાના વતન પાછા જતા રહ્યા છે, એ લોકોને પણ તકલીફ પડી છે, બરાબર. અને અહીંયાના રહેતા લોકોને પણ તકલીફ પડી. કેવી તકલીફ? જેમ કે અત્યારે આપણે કહી રહ્યા છીએ કે સ્કૂલની ફીસ ને કોલેજની ફીસ, ટ્યુશન ફીસ, આ લોકોને આમાં ઘટાડો કરવો જોઈએ. મારું માનવું છે કે 1 વર્ષમાં જો તમે ઘટાડો કરશો તો તમારું કોઈ ખાટું મોડું નહીં થઈ જાય. પણ હા, જેના બાળકો ભણી રહ્યા છે એમને તો તકલીફ થશે જ, કારણ કે એક તો પૈસાનો માર અને પ્લસ કોરોનાથી ડરવાનું, બરાબર. કારણ કે કુદરતી આફત તો કોઈ રોકી નથી શકવાનું. જેમ કે કોરોના છે, ભૂકંપ છે, વરસાદ છે, વાવાઝોડું છે. અત્યારે બધી જ જાતના તમે જોવો છો કે ભગવાનને શું ખબર નથી પડતી કે શું કરવા બેસી રહ્યા છે. તો ભગવાન સામે તો આપણે નથી લડવાના, જે કુદરતની વસ્તુ છે એની સામે તો આપણે કોઈ સામનો નથી. પણ સરકારે પબ્લિક માટે, કારણ કે પ્રજાને રાજા જ સાચવી શકે. જો રાજા જ ના સાચવી શકતી હોય પ્રજાને, તો એવી રાજાનું તો શું કામ? કારણ કે જો પ્રજાને જ જાતે બધું કરવાનું હોય, જેમ કે મેં તમને કીધું કે આગળ કે મારું કદાચ ફ્લેટ છે અને મારા ફ્લેટમાં કોઈ માણસ રહે છે અને એમને મારે 2 મહિનાનું ભાડું મારે નહીં લેવાનું, મારા ત્યાં કોઈ જોબ કરે છે તો મારે એમને પગાર ચૂકવવાનો, એટલે બધું પ્રજાને કરવાનું. તો સરકારે પ્રજા માટે કર્યું શું? બિલકુલ. તો અત્યારે જે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે દરેક ક્ષેત્રમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારે હવે આગળ આવવાની જરૂર છે, મોંઘવારી વધારવા માટે નહીં પરંતુ સહાયનો હાથ લંબાવવા માટે, અને જેથી કરીને કુદરત અને સરકાર બંનેની થાપડ જે માનવી ખાઈ રહ્યો છે, મોંઘવારી અને કુદરતી આફતની વચ્ચે જે પીસાઈ રહ્યો છે, તે માનવીને ક્યાંક ને ક્યાંક આ તમામ પરિસ્થિતિમાંથી રાહત મળે તે પ્રયત્નો હવે સરકારે હાથ ધરવાની ખૂબ જરૂર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આપ ત્રણેય અમારી સાથે જોડાયા, ધર્મેશભાઈ, મનીષાબેન, મનસ્વીજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણે જે પરિસ્થિતિને લઈને ચર્ચા કરી છે તે અંતર્ગત સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે એક તરફ તો કુદરતી આફતોનો મારો જ્યારથી વર્ષ શરૂ થયું છે ત્યારથી આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. તે ભલે વાવાઝોડાઓની પરિસ્થિતિ હોય,
કમોસમી વરસાદ હોય, અતિવૃષ્ટિ જેવી પરિસ્થિતિ હવે સર્જાવાની છે તેનું અનુમાન હોય, કોરોનાની મહામારી હોય કે પછી મોંઘવારીને લઈને જે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે, આ તમામની વચ્ચે માનવી પીસાઈ રહ્યો છે અને અચાનક સરકાર જે મોંઘવારીનો માર નાખે છે તેનાથી તેની પરિસ્થિતિ ખૂબ કફોડી થઈ રહી છે. ત્યારે હવે સરકાર મદદ કરે તે જરૂરી બન્યું છે, જેથી કરીને માનવી જે અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો છે, માનસિક તણાવમાં જીવી રહ્યો છે, તેનાથી તેને બહાર લાવી શકાય. સમયનો અભાવ છે. આ રજૂઆત અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ. અને નવી રજૂઆતોની સાથે, નવી ચર્ચાઓની સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.